Thanks you, Mass, for all the blessings showered upon family and for the departed soul of Gade Inaradi and all other souls to rest in peace, Mass offered by Gade Lucirani family members. Mass for Almighty God for all the blessings and protection upon all family members, friends, relatives, and all humanity from all diseases and viruses, and for peace and harmony in the whole world, especially on Israel. Mass offered by Kenneth Joseph Holt and family members. For God's mercy upon the departed soul of Boga Maria Karun Kumar, Mass offered by Boga Arugyaman family. For God's mercy upon the departed souls of Madhimi Velangni Raju and Madhimi Amardeep to rest in peace, Mass offered by Annapurna. For God's mercy upon Eluru Retreat Center construction and for God's protection upon everyone involved in construction, Mass offered by Divine Word Retreat Center. For the departed soul of De Nirmala to rest in peace, Gregorian Mass offered by family members. For the PR and good marriage proposals to son, Mass offered by a devotee. For the completion of house construction and for financial stability and for successful completion of engineering education of Rohan and for bright future of children, Mass offered by K. Srikant and Nilima. For the salvation and bright future of Srihari and Narendra and good health of Srinu and Kumari, Mass offered by Srinu and Kumari. For the souls of Pudota Antaya, Shauraya, Shaurama, Garlapati Chinnaya, Antonamma, Samineni Arulraj, and all souls, Mass offered by family. Thanks be Mass for the protection and gift of life, and for God's love, forgiveness, and gift of Holy Spirit, and to make good confession, and for divine wisdom, physical and spiritual growth of family, Mass offered by Samson and family. For bright future of children, for financial blessings, and for salvation, Mass offered by Ellapalakshmi. Thanks be Mass for all the blessings and to continue to bless us, Mass offered by Annapurna. For God's blessings, good health, long life to Swapna and Divesh on the occasion of birthday of Kunchala Swapna, Mass offered by Simon and Kumari. Thanksgiving Mass offered by Nirmala family. For good health of Nirmala, Mass offered by Nirmala. For good job to daughter Kiranmai, Mass offered by Nirmala. For good studies of grandchildren Navneet, Charlie, and Avantika, Mass offered by Nirmala. For resolution of court case as soon as possible, Mass offered by Nirmala. Thanksgiving Mass for all the blessings, Mass offered by Nirmala. Thanksgiving Mass and for special intentions offered by Anna Elizabeth family. For good health and complete deliverance from all health issues and for financial blessings offered by Sunita. Thanksgiving Mass for good health to Maunika offered by Kishore Babu and Vijayalakshmi. బలి పూజలు పాల్గొన వేగమేరా రండి జనులారా, ప్రభు దీవెన పొందగ వేగమేరా రండి ప్రియులారా. ఇది దైవ సుతుని త్యాగం, మన పాప పరిహారార్థం పొసగిన దేవుని ప్రేమ బలిదానం. బలి పూజలు పాల్గొన వేగమేరా రండి జనులారా, ప్రభు దీవెన పొందగ వేగమేరా రండి ప్రియులారా. దేవుడు చేసినటువంటి అనేక మేలుల నిమిత్తము కృతజ్ఞతాస్తుతులను చెల్లిస్తూ మనమందరము భక్తి శ్రద్ధలతో ఈ యొక్క దివ్య బలిపూజలో పాల్గొందాం. పితా పుత్ర పవిత్ర ఆత్మనామమున ఆమేన్. మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు కృప, సర్వేశ్వరుని ప్రేమ, పవిత్ర ఆత్మ సహవాసము మీ అందరితో ఉండునుగాక. మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. ప్రేమైన సహోదరి సహోదరులారా, ఈ యొక్క పరమ పవిత్ర విందును యోగ్యరీతిగా కొనియాడు నిమిత్తము మనము చేసినటువంటి తప్పిదములను పాపములను ఒప్పుకుంటూ ప్రభు సన్నిధిలో పాప మన్నింపును క్షమాపణను అడిగి వేడుకుందాం. సర్వశక్తి గల సర్వేశ్వరుని చెంతను సహోదరి సహోదరులారా,
మీ చెంతను నా పాపములను ఒప్పుకొనుచున్నాను. ఏలైనా తలంపు చేతను, వాక్కు చేతను, క్రియల చేతను, అశ్రద్ధ చేతను బహుపాపం చేసి తిని, ఇది నా తప్పు, ఇది నా తప్పు, ఇది నా గొప్ప తప్పు. అందుచేత నిత్య కన్నిక అయిన పరిశుద్ధ మరియమాతను, సకల దూతలను, పునీతులను, సహోదరీ సహోదరులారా, మిమ్మును నా కొరకు మన ప్రభు అయిన సర్వేశ్వరుని ప్రార్థింపవలయునని బ్రతిమాలు కొనుచున్నాను. సర్వశక్తిగల సర్వేశ్వరుడు మనకు దయచూపి మన పాపములను మన్నించి మనలను నిత్య జీవితమునకు చేర్చుదురుగాక. ఆమేన్. ప్రభువా దయచూపుము. ప్రభువా దయచూపుము. క్రీస్తువా దయచూపుము. క్రీస్తువా దయచూపుము. ప్రభువా దయచూపుము. ప్రభువా దయచూపుము. ప్రార్థించదము. సర్వశక్తిగలవు సర్వేశ్వర, ప్రభు అయిన క్రీస్తు ఆగమనమును కొరకు త్రోవను సరళము చేయమని నీవు మమ్ము ఆజ్ఞాపించితివి. మేము నిరాశ నిస్పృహలకు లోను కాకుండానట్లు దివ్య వైద్యుడిగా అతడు మాతో ఉండి అతని సాన్నిధ్యముతో మాకు ఊరటను ప్రసాదించునుగాక. నీతోనూ పవిత్రాత్మతోనూ కలిసి యుగయుగములు జీవించుచూ పరిపాలించాడు మా ప్రభుని మీ కుమారుడినైన యేసుక్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము. ఆమేన్. మొదటి పట్టణము. యెషయా ప్రవక్త గ్రంథము 40వ అధ్యాయము 25వ వచనము నుండి 31వ వచనం వరకు. మీరు నన్నెవరితో పోల్తురు? నాకు సాటి అయిన వాడెవడని పరిశుద్ధుడైన దేవుడు ప్రశ్నించుచున్నాడు. కన్నులెత్తి ఆకాశము వైపు చూడుడు. ఆ నక్షత్రములను నెవడు చేసెను? వానిని సైన్యము వలె నడిపించువాడే కదా. అవి ఎన్నియో ఆయన ఎరుగును. వానిలో ప్రతి దానిని ఆయన పేరు పెట్టి పిలుచును. ఆయన మహాశక్తి సంపన్నుడు కనుక ఆ తారలలో ఒక్కటియూ తప్పిపోదు. యాకోబు, నా మార్గము యావేకు మరుగైయున్నది, నా న్యాయము నా దేవునికి దృష్టికి కనబడలేదు అని నీవేళ అనుచున్నావు. ఇజ్రాయేలు, నీవేళ చెప్పుచున్నావు? నీకు తెలియదా? నీవు వినలేదా? ప్రభువు శాశ్వతుడైన దేవుడు. ఆయన భూదిగంతములను చేసెను. ఆయన అలసి సొలసిపోయేవాడు కాదు. ఆయన జ్ఞానమును నరులు గ్రహింపజాలరు. ఆయన అలసిపోయిన వారికి శక్తి నొసగును. దుర్బరులకు బలమును దయచేయును. యువకులను అలసి సొలసిపోవుదురు. లేత ప్రాయము వారును వాడిపోవుదురు. కానీ ప్రభువును నమ్మువారు నూతన బలమును పొందుదురు. వారు పక్షిరాజు వలె రెక్కలు చాచి పైకెగుదురు. అలసట లేక పరిగెత్తుదురు. బడలిక లేక నడక సాగింతురు. ఇది ప్రభువాక్కు. సర్వేశ్వరునికి వందనములు. అంధురాలిని నేనేనయ్యా.
ప్రభువు మీతో ఉండునుగాక. మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. పునీత మత్తయ్య గారు రాసిన సువిశేషంలోని భాగము. ప్రభువా మీకు మహిమ కలుగునుగాక. 11వ అధ్యాయము పరిశుద్ధ వచనములు 28 నుండి 30 వరకు వాక్యము. భారముచే అలసి సొలసిన సమస్త జనులారా నా యొద్దకు రండు, మీకు విశ్రాంతిని వసగెదను. నా కాడిని మీరెత్తుకొనుడు, సాధుశీలుడననియు వినమ్ర హృదయుడననియు మీరు నా నుండి నేర్చుకొనుడు, అప్పుడు మీరు మీ ఆత్మలందు విశ్రాంతిని పొందుదురు. ఎలయనా నా కాడి సులువైనది, నా బరువు తేలికైనది అని పలికెను. ఇది క్రీస్తుని సువిశేషము. క్రీస్తువా మీకు స్తుతి కలుగునుగాక. ప్రైజ్ ద లార్డ్. ప్రైజ్ ద లార్డ్. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. దేవునికి మహిమ కలుగునుగాక. ఆమేన్. దేవుడు మనలను దీవించునుగాక. ఆమేన్. ప్రియమైనటువంటి సహోదరి సహోదరులారా, దేవుని బిడ్డలారా, ఈనాటి వాక్యములో యేసయ్య మనందరికి తెలియచేస్తున్నాడు కదా, భారముచే అలసి సొలసిన సమస్త జనులారా నా యొద్దకు రండు, మీకు విశ్రాంతిని ఇచ్చెదను అని చెప్పారు. అయితే ప్రతి మనిషి జీవితంలో భారం ఉంది, దేనికోసమో వెతుకులాట ఉంది, ఏదో పొందుకోవాలని ప్రయాస ఉంది, ప్రయత్నం ఉంది. తీరం తెలియని గమ్యమెరుగని ప్రయాణాన్ని చేస్తూనే ఉన్నాం. అయితే యేసయ్య ఈ మాటలు చెప్పుచున్నాడు కదా, నా యొద్దకు రండి, నా యొద్దే నీకు కావాల్సింది దొరికిద్ది, నాలోనే నీకు కావాల్సిందని వెతకవచ్చు, దాన్ని నువ్వు పొందుకుంటావు. నీ గమ్యము నీ తీరము నేనే, నీ ప్రతి ప్రయత్నము నేనై ఉండాలి. నా యొద్దకి రండి. మనుషుల వద్దకు వెళ్ళొద్దు, అధికారుల వద్దకు వెళ్ళొద్దు, లోకపు జ్ఞానం వైపు వెళ్ళొద్దు, లోకంలో ఉన్న విజ్ఞానం వైపు వెళ్ళొద్దు, లోకంలో ఉన్న పరిస్థితుల వైపు చూడొద్దు. కానీ నా వద్దకు రా, నీకు కావలసినది నా వద్ద ఉన్నది, అది నేను నీకు సమృద్ధిగా ఇస్తాను అని యేసయ్య మాటిస్తున్నాడు. వాగ్దాన పరిపూర్ణుడు ఆయన, వాగ్దాన పరిపూర్ణుడు అంటున్నాడు కదా, ఇదిగో నా నుండి నేర్చుకోనండి. ఏమి నేర్చుకోవాలంట? వినమ్ర హృదయుడననియు, దయార్థ హృదయుడననియు, సాధుశీలుడననియు మీరు నా నుండి నేర్చుకోనండి. అప్పుడు మీరు దేనిని వెతుకుచున్నారో అది మీకు దొరికిద్దంట. ఇక్కడ మనమందరం ఎలా ఉన్నామంటే, తేరగా వస్తే, ఊరకొస్తే కూర్చొని తినటం ఎంత బాగుంటుందో కదా, అంతకు మించిన భాగ్యం లేదు. కష్టపడేవాడు మరొకరిని చూసి అంటాడు కదా, మీకేంటి, చెట్టు కింద కూర్చొని ప్రశాంతంగా ఉంటారు, టైంకి భోజనం దొరికిద్ది. అవునా? ఆ టైంకి భోజనం ఎలా దొరుకుతుంది తెలుసా? ఎన్ని సంవత్సరాలు కష్టపడితే వచ్చిందో తెలుసా? నన్ను చాలామంది అన్నారు కదా, మీకేంటి ఫాదర్, మీకు టైం టు టైం అన్నీ జరుగుతాయి అంట. మరి నువ్వు కూడా 12 సంవత్సరాలు చదువు, 12 సంవత్సరాలు నువ్వు కూడా సెమినరీకి రా, కష్టం చేయి, పని చేయి, కుటుంబాన్ని విడిచిపెట్టు, తల్లిదండ్రులను విడిచిపెట్టు, వాక్యం చదువు. మీకు తెలియదేమో, ప్రతిరోజు సెమినరీలో ఉదయం 5:30కే లెగవాలి. అది ఎండాకాలం కానీ, చలికాలం కానీ, వర్షాకాలం కానీ, ఏ కాలమందైనా 5:30కి లెగవాలి. 6 గంటలు గుళ్ళో ఉండాలి. 6 గంటల నుంచి 7:30 గంటల వరకు గుళ్ళో ఉండాలి. ప్రతిరోజు దివ్య బలి పూజలో పాల్గొనాలి. ప్రతిరోజు హౌస్ క్లీనింగ్ చేయాలి, ఇల్లు ఉడవాలి, క్లాసులకి వెళ్ళాలి, పెట్టింది తినాలి, సాయంత్రం పని చేయాలి, మళ్ళీ ప్రార్థనలు, మళ్ళీ చదవాలి. ఇవన్నీ వద్దనుకున్నావు కాబట్టే కదా నువ్వు బయట పనుడు అయ్యావు. ఇవన్నీ నేను అంగీకరించిన కదా నేను ఫాదర్ని అయ్యాను, అంతే, సింపుల్. అంటే కష్టపడతానికి నువ్వు సిద్ధంగా లేవు, కానీ సుఖపడాలనుకుంటున్నావు. ఎలా సాధ్యమైంది? ఇక్కడ యేసుక్రీస్తు వారు కూడా చాలా లాజికల్గా చెప్తున్నారు. నువ్వు ఏమైతే కావాలనుకుంటున్నావో, దేనికోసం అయితే వెతుకుతున్నావో, నా దగ్గర దొరికిద్ది. కానీ దానికి ముందు ఏం చేయాలంట? మనం నేర్చుకోవాలంట. ఏమని నేర్చుకోవాలి అంటే, ఆయన వినమ్ర హృదయుడు, సాధుశీలుడు, ఆయన విధేయించిన దేవుడు, ఆయన పరిశుద్ధుడు, ఆయన రక్షకుడు, ఆయన మంచి కాపరి. నేర్చుకోవాలి. ఆయన నేర్పించింది నేర్చుకుంటే నీకు కావాల్సింది దొరికిద్ది. అలా కాకుండా
నీకు నచ్చింది కావాలని చెప్పి నీకు నచ్చింది చేసుకుంటూ వెళ్తే నీకు దొరకదు. రేపొద్దున బాధపడేది కూడా నువ్వే. అంటే నేను నా జీవితాన్ని ఎందుకు ఉదాహరణ చెప్పానంటే, అక్కడ నేర్పించిన దానికి తల వంచాం, కష్టాలకి సుఖాలకి బాధలకి అన్నిటికీ తల వంచాం, కనుకనే ఒక గురువుగా అభిషేకింపబడ్డాం. అలాగే యేసయ్య వద్ద నుంచి పొందుకోవాలనుకుంటే నీవు ఆయన నుండి నేర్చుకోవాలి, ఆయన చెప్పింది వినాలి, చెప్పినట్లుగా చేయాలి. అప్పుడు నీవు దేన్నైతే వెతుకుచున్నావో అది ఆయన నుంచి పొందుకుంటావు. మరి పొందుకోవాలని ఆశపడితే, పొందుకోవాలని వెతుకుచూ ఉంటే మొదటిగా ఆయన చెప్పింది చెప్పినట్లు చేయి, ఆయన చెప్పింది ఆలకించు, ఆయన నుండి నేర్చుకో. నీకు నువ్వు వెతికేది అనుగ్రహింపబడిద్ది. దేవుడు మనలను దీవించునుగాక. ఆమేన్. సహోదరి సహోదరులారా, నేరును మీరు నర్పించిన ఈ బలి సర్వశక్తిగల పితైన సర్వేశ్వరునికి అంగీకారమగునట్టులా ప్రార్థింపుము. ప్రభు తన నామస్తుతి మహిమల కొరకును మన ప్రయోజనము కొరకును తన పవిత్ర శ్రీ సభ ప్రయోజనము కొరకును మీ కర్మల ద్వారా ఈ బలిని స్వీకరించునుగాక. ఓ ప్రభువా, మా పూజల బల్యర్పణమును నీకు ఎడతెగక సమర్పింపబడునుగాక. ఈ పరమ రహస్యమందు నీవు ప్రారంభించిన మా రక్షణ కార్యము నీ శక్తి వలన మాలో పరిపూర్తి అగునట్లు కరుణింపుము. మా ప్రభుని క్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము. ఆమేన్. ప్రభువు మీతో ఉండునుగాక. మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. మీ మనస్సులను ఉన్నతమునకు త్రిప్పుము. ప్రభు వైపు త్రిప్పి ఉన్నాము. మన దేవుడైన ప్రభువునకు కృతజ్ఞత తెలుపుదము. కృతజ్ఞత తెలుపుట యుక్తము, న్యాయము. ప్రభువైన దేవా, పావన పిత, సర్వశక్తిగల నిత్య సర్వేశ్వర, మేము ఎల్లప్పుడూ ఎచ్చోటను మీకు కృతజ్ఞతావందనములు మా ప్రభు అయిన క్రీస్తు ద్వారా చెల్లించుట యుక్తము, న్యాయము, ధర్మము, రక్షణదాయకము. ఎలయనా అతడు ప్రథమ ఆగమమున దీన నరరూపము ధరించి నీవు ఆదియందు చేసిన ఏర్పాటును నెరవేర్చి నిత్య రక్షణము ద్వారమును మాకు మరలా తెరిచెను. పునరాగమమున అతడు మహిమ ప్రతాపములతో ప్రత్యక్షమగునప్పుడు నీవు వాగ్దానము చేసిన రక్షణ బహుమానమును పొందగలము అను ఆశతో మేమిప్పుడు మెలకువతో ఉత్సాహముతోనూ నిరీక్షించుచున్నాము. కావున దోతలతోనూ అతిదోతలతోనూ భద్రాసనులతోనూ అధిపతులతోనూ పరలోక దళములన్నింటితోనూ ఏకమై మేము మహిమగీతముతో నిన్ను నిరతము స్తుతించుట ఎట్లనగా, దళాధిపతి అయిన సర్వేశ్వరుడు పవిత్రుడు, 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 పరలోకమును భూలోకమును మీ మహిమతో నిండి ఉన్నవి. మహోన్నతమున హోసాన్న. ప్రభు నామమున వేంచేయి వాడు ధన్యుడు. మహోన్నతమున హోసాన్న. ఓ ప్రభువా, నీవు నిక్కముగా పవిత్రుడవు, సర్వ పవిత్రతకు ఊటయు నీవే. కనుక నీ పవిత్ర ఆత్మ ద్వారా ఈ కానుకలను పరిశుద్ధపరచ బ్రతిమాలుచున్నాము. ఈ విధమున ఇవి మా కొరకు మా ప్రభువైన యేసు క్రీస్తు శరీర రక్తములు అగునుగాక. అతడు శిలువ శ్రమలకు తనను తన ఇష్టపూర్తిగా అప్పగించుకునినప్పుడు అప్పమునందుకొని కృతజ్ఞతావందనములు చెప్పి స్తుతించి త్రుంచి శిష్యులకిచ్చు ఇట్లనెను, మీరందరూ దీనిని తీసుకొని భుజింపుము. ఎలైనా ఇది మీ కొరకు అప్పగింపబడనున్న నా శరీరము. ఓ నా ఏలినవారా, ఓ నా సర్వేశ్వర, ఆ విధముగన నీ భోజనానంతరము పాత్రమునందుకొని మరలా మీకు కృతజ్ఞతావందనములు చెప్పి స్తుతించి శిష్యులకిచ్చు ఇట్లనెను,
మీరందరూ దీనిని తీసుకుని దీని నుండి పానము చేయుము. ఎలైనా ఇది నూతన నిత్య నిబంధన యొక్క నా రక్తపు పాత్రము. ఇది మీ కొరకును అనేకుల కొరకును పాప పరిహారమునకై ధారవేయబడును. దీనిని నా జ్ఞాపకార్థము చేయుము. ఓ నా ఏలినవారా, ఓ నా సర్వేశ్వరా, ఇది విశ్వాస రహస్యము. ప్రభువా, మేము నీ మరణం ప్రకటించదము, మీ ఉత్థానమును చాటెదము. మీరు మరలా వచ్చు వరకు వేచి ఉందుము. కనుక తండ్రి, క్రీస్తు మరణమును ఉత్థానమును స్మరించుచు జీవమునొసగు యప్పమును రక్షణ పాత్రమును మీకు సమర్పించున్నాము. మీ సముఖమును నిలచి మీకు పరిచర్య చేయుటకు మమ్ము పాత్రులుగా చేసినందుకు మీకు వందనములు తెలుపుచున్నాము. క్రీస్తు శరీర రక్తములందు పాలువరమగు మమ్ము పవిత్రాత్మ ద్వారా ఐక్యపరచుమని బ్రతిమాలుచున్నాము. ఓ ప్రభువా, ప్రపంచమందంతట వ్యాపించి ఉన్న మీ శ్రీసభను జ్ఞాపకముంచుకొనుము. మా ఫ్రాన్సిస్ జగద్గురువును, మా జయరావు పీఠాధిపతిని, గురువులందరితో పాటు మమ్మును మీ ప్రేమయందు పరిపూర్ణలను చేయుము. ఉత్తానమగ్ధమైన నమ్మికతో చనిపోయిన మా సహోదరి సహోదరులను, మీ కనికరమందు చనిపోయిన వారిని అందరినీ జ్ఞాపకముంచుకొనుము. వారిని మీ దివ్య ప్రకాశములోనికి చేర్చుకొనుము. మా అందరిపై దయచూపి దేవుని కన్యతలేగు మరియమాతతోనూ పునీత అపోస్తలులతోనూ ఆది నుండి మీకు సేవ చేసిన పుణ్యాత్ములందరితోనూ మాకు నిత్య జీవితముల భాగమును దయచేయము. అప్పుడు వారితో కలిసి మేము మీ కుమారుడు యేసుక్రీస్తు ద్వారా మిమ్మల్ని స్తుతించి మహిమపరచదము. క్రీస్తు ద్వారా, క్రీస్తుతో, క్రీస్తునందు సర్వశక్తిగల పితైన సర్వేశ్వర, పవిత్రాత్మతో ఏకమైండు మీకు యుగయుగములు గౌరవ మహిమలు కలుగునుగాక. ఆమేన్. మన రక్షకుడిచ్చిన పరమోపదేశమును అనుసరించి ప్రార్థింప సాహసింతము. పరలోకమందునుండి మా యొక్క తండ్రి, మీ నామం పూజింపబడునుగాక, మీ రాజ్యం వచ్చునుగాక, మీ చిత్తం పరలోకమందు నెరవేరినట్లు భూలోకమందును నెరవేరునుగాక. నానాటికి కావలసిన మా అన్నము మాకు నీటికి అనుగ్రహింపుము. మా యొద్ద అప్పుబడిన వారిని మేము మన్నించినట్లు మా అప్పులను మీరు మన్నింపుము. మమ్ము శోధన యందు ప్రవేశింపనివ్వక కీడులలో నుండి మమ్ము రక్షింపుము. ప్రభువా, అన్ని కీడుల నుండి మమ్ము రక్షింపుము. మా ఈ రోజులలో మాకు శాంతిని ప్రసాదింపుము. మీ దయానుగ్రహము వలన పాపము నుండి మమ్ము విముక్తులను చేసి అన్ని కలతల నుండి సర్వదా కాపాడుము. మేము మోక్షానందమును మా రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు ఆగమమును నిరీక్షించుచుందుము. ఏలైనా నిరంతరము మీదే రాజ్యము, మీదే అధికారము, మీదే మహిమ. శాంతిని మీకు అనుగ్రహించున్నాను, నా శాంతిని మీకు ఇచ్చుచున్నాను అని మీ అపోస్తలులతో వచించిన ప్రభువైన యేసువా, మా పాపములను లెక్కింపక మీ శ్రీసభ విశ్వాసమును వీక్షింపుము. మీ చిత్తము ప్రకారము మీ సభకు శాంతిని, ఐక్యమును అనుగ్రహింపుము. యుగయుగములు జీవించుచు పరిపాలించు ప్రభువా. ఆమేన్. ప్రభుని యొక్క శాంతి సమాధానములు ఎల్లప్పుడూ మీ అందరితో ఉండునుగాక. మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. ఒకరికొకరు సమాధానమును తెలుపుకొందము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములను పరిహరించు ప్రభువా, మాకు దయచూపుము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములను పరిహరించు ప్రభువా, మాకు దయచూపుము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములను పరిహరించు ప్రభువా, మాకు శాంతిని దయచేయము. ఇదిగో సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, ఇదిగో లోకం యొక్క పాపములను పరిహరించిన క్రీస్తు ప్రభువు. ఈ ప్రేమ విందుకు పిలువబడిన మనమందరము ధన్యులము. ప్రభువా, నీవు నా ఇంట ప్రవేశించుటకు నేను పాత్రుడను కాను, కానీ నీవు ఒక్క మాట పలికిన నా ఆత్మ స్వస్థత పొందును. మనిషికి దేవుని బహుమానం ఈ దివ్య బిందు. వేగమే రండి జనులారా ఈ బిందుకు, ప్రభు ప్రేమ పొందుకు. ఈ బిందుకు ప్రభు ప్రేమ పొందుకు. మనిషి
మనిషికి దేవుని బహుమానం ఈ దివ్య బిందు. వేగమే రండి జనులారా ఈ విందుకు, ప్రభు ప్రేమ పొందుకు. ఈ విందుకు ప్రభు ప్రేమ పొందుకు. ప్రార్థించదము. ఓ ప్రభువా, నీ దయ కొరకు మేము ప్రార్థించున్నాము. పోషకాహారముగా మేము సేవించిన ఈ దివ్య భోజనము మా తప్పిదములకు పరిహారమును దయచేసి రానున్న మహోత్సవములకు మమ్ము సిద్ధపరచునుగాక. మా ప్రభుని క్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము. ఆమేన్. ప్రభువు మీతో ఉండునుగాక. మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. సర్వశక్తిగల సర్వేశ్వరుడు పితా, పుత్ర, పవిత్ర ఆత్మ సదాకాలము మనలను దీవించి ఆశీర్వదించి కాపాడుదురుగాక. ఆమేన్. పూజ సమాప్తమైనది. సమాధానముతో వెళ్ళి దేవుని ప్రేమలో సేవలో జీవించదము. సర్వేశ్వరునికి వందనములు. వందనం ప్రభు వందనం, వందనం ప్రభు వందనం. చేతులెత్తి మేమందరం చెబుతున్నాం వందనం. వందనం ప్రభు వందనం, వందనం ప్రభు వందనం. చేతులెత్తి మేమందరం చెబుతున్నాం వందనం.